بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے بیلی راجپوتاں کی ملکہ، قسط نمبر 22 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ رات اس نے کھانا جلدی کھا لیا۔ کہیں جانا ہے؟ ابھی تو آیا تھا۔ چاچی اس کو جانے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی۔ ہاں اماں، گھڑی 2 گھڑی تک آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرنا، سو جانا۔ اور شال گردن کے پیچھے گزار کر دونوں سرے آگے لے آیا تھا، پھر جوتی پہننے لگا۔ پر جا کدھر رہا ہے؟ چاچی بے چین سی اس کے ارد گرد پھر رہی تھی، کہیں پھر اس ڈائن کے پیاس تو نہیں۔ نادر کے پاس جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ پھر ماں کا پریشان چہرہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اماں فکر نہ کر، جلدی آ جاؤں گا۔ اسے تسلی دے کر وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ نہر کی طرف تھا۔ نہر گاؤں کے آخری سرے پر تھی۔ جو شخص باہر سے گاؤں آتا وہ نہر کے ساتھ سے گزر کر آتا تھا۔ نہر کے آگے گاؤں ختم ہوتا تھا اور وہاں سے جنگل کا آغاز ہوتا تھا۔ نادر نے اسے پہلے کبھی نہر کنارے نہیں بلایا تھا۔ کوئی خاص کام ہوگا، وہ سوچ کر جیسے مطمئن سا ہو گیا۔ نہر کنارے درختوں کی قطار تھی، ان کے پیچھے جھاڑیاں اور سرکنڈے اگے تھے۔ وہ نہر پار کر کے جھاڑیوں تک پہنچا تو اسے نادر وہاں بیٹھا نظر آیا۔ بدر، وہ گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے اس سے گلے ملا۔ کیسے ہو؟ اور وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے اندازے کی درستی پہ مسکرا دیا تو نادر شرمندہ تھا اور معذرت کرنا چاہتا تھا۔ اور سنا یار، کتنے دن بیت جاتے ہیں تجھ سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ میں خود کام میں اتنا مصروف رہا، اس روز بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا۔ وہ دونوں درختوں تلے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ نادر کی نگاہیں سامنے نہر کے اس پار راستے پہ تھیں۔ چھوڑ یار، اسے اس روز برا تو لگا تھا، مگر کسی کو اپنی وجہ سے کیوں اتنا شرمندہ کرتا۔ اور سنا، ٹھاکروں کا کیا حال ہے؟ بڑا کھنگالا ہے ان کو شیکھر کے قتل کے سلسلے میں، مگر نہیں مانتے۔ مجھے وہ بے قصور لگتے ہیں۔ میم صاحب کے پاس بہت سی گواہیاں ہیں اور وہ واقعی امرتسر میں تھی، ورنہ اسے شامل تفتیش کر لیتا۔ مجھے وہ اس معاملے میں بے قصور لگتی ہے۔ وہ کارلس کا شک کھول کر گیا۔ نادر مسلسل سامنے راستے پہ دیکھ رہا تھا۔ بدر نے دیکھا ایک رومال میں لپٹا پستول ہاتھ میں تھا اور وہ عادتاً انگلیوں کے درمیان گھما رہا تھا۔ تو آج کل کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، اس قبرستان والے بھوت کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ارے چھوڑ یار، مجھے نہیں لگتا وہاں واقعی کوئی بھوت ہے۔ مجھے بھی نہیں لگتا کہ وہاں واقعی بھوت ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بھوت کا ناٹک کرنے والا کون ہے۔ مجھے تو یہ چوکی کا کام لگتا ہے۔ بدر اس کا ایک چیلا حکیم ماجد کے قتل کے کیس میں پکڑا گیا تھا، قبر سے کھوپڑی نکالنے گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ جو بھی کوئی چلا کاٹ رہا ہے جس کے لیے اسے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، اور قبرستان میں کھدائی کے آثار ہیں۔ پل بھر کو نہر کے کنارے خاموشی چھا گئی، اتنی خاموشی کہ بدر کو لگا ان دونوں کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ اور اگر ایسا تھا تو ایک ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ کیا نادر نے اسے صرف اسی لیے بلایا تھا کہ اسے ساتھ بٹھا کر راستے پہ نگاہ رکھ سکے؟ آج رات اس راستے سے چندریر سنگھ نے گزرنا ہے، اس کے لیے ایک ناکہ لگایا ہے۔ چندریر سنگھ ساتھ والے گاؤں کا نامی گرامی ڈاکو اور فراری تھا۔ وہ باقی نفری کدھر ہے؟ وہ پیچھے ناکہ ہے۔ میں ادھر آ بیٹھا ہوں، تجھ سے ایک بات بھی کرنی تھی۔ پھر رک کر تصحیح کی، بلکہ پوچھنی تھی۔ ہاں بولو۔ بدر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ نادر نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک راستے کو دیکھ رہا تھا۔ آج بھی چمن تھانے آئی تھی۔ کیوں؟ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ تو جانتا ہے وہ ہماری مخبر ہے، ادھر ادھر کی خبریں لا کر دیتی ہے۔ اس نے آج ایک عجیب بات بتائی۔ کیا؟ اس نے محتاط ہو کر سوال کیا۔ اس نے کہا۔ نادر نے رخ اس کی طرف موڑ کر بغور اس کے تاثرات دیکھے کہ گوپال راج نے تمہاری منگیتر کے لیے پیغام بھیجا ہے، رشتے کا پیغام۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ وہ پیغام گوپال نے بھیجا تھا، اس کی یہ ہمت۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہندو ہے اور ہم مسلمان۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ دیکھ چکے ہیں ایسوں کے تبدیلی مذہب۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں تو پوچھ ہی نہیں سکا کہ ایسا پیغام ڈالا کس نے ہے، تو گوپال تھا۔
तूने इनकार क्यों किया जब तुझे इल्म नहीं था कि गोपाल का पैगाम है? तू ये जानते हुए भी कि ज़ोहरा मेरी मंग है, एक कुटनी के हाथों रिश्ता डाले। वो शख्स अच्छे कुमाश का नहीं हो सकता। नादिशाह के अंदर जवार भाटा सा पकने लगा। पिस्तौल इसकी उंगलियों में साकित हो गया। मगर गोपाल, इसकी ये हिम्मत, और वो ज़ोहरा को कैसे जानता है? वो गुस्से में था और हैरत ज़दा भी। जानता था, जब ही तो वो चंद रोज़ कबल ज़ोहरा को ठाकुरों की हवेली ले गया था। बदर तैश से खड़ा हो गया। क्या बकवास है? नादिशाह इत्मीनान से उठा। क्या तुम नहीं जानते कि 3 रोज़ कबल ठाकुर तुम्हारी मंगेतर को बहला फुसला कर अपनी हवेली लेकर गए थे? 2-3 घंटे इधर रखा भी था और आगे एक लफ्ज़ ना बोलना नादिर। वो लब नीचे उंगली उठाए बोला। इसका चेहरा शिद्दत तैश से सुर्ख पड़ गया था। ज़ोहरा कहीं नहीं गई, ठाकुरों ने बेपर की उड़ाई है। तुम्हें मेम साहब ने नहीं बताया? वो भी उधर थी। बदर सन्नाटे में रह गया। नहीं नादिर, ये झूठ है। इसे लगा इसकी इज्जत बीच चौराहे में तार तार कर दी गई है। वह इसी लम्हे सामने कच्चे रास्ते पर एक घुड़सवार सुस्त रवि से घोड़ा चलाता नमूदार हुआ। नादिर ने एक निगाह बदर के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर डाली और फिर बहुत ही इत्मीनान से रुख सड़क की तरफ मोड़कर पिस्तौल ऊंचा किया और गोली चला दी। घुड़सवार औंधा होकर घोड़े के सर पर आन गिरा। नादिर ने दूसरी गोली चलाई। अब के घुड़सवार नीचे ज़मीन पर गिरकर खून में लोटपोट होने लगा। घोड़ा हिनहिनाने लगा। नादिर ने तीसरी गोली मार दी तो जख्मी की हरकत रुक गई। फिर इसने इसी इत्मीनान से रुमाल में लिपटा पिस्तौल बदर की तरह बढ़ाया, जो चौंक का सारा तमाशा देख रहा था। ज़रा पकड़ना, मैं इतने में ASI को ले आऊँ। इसने बज़ाहिर उजरत में पिस्तौल बदर के हाथ में देना चाहा, मगर इस परेशानी और नादिर के जहन को माफ़ कर देने वाली बातों से इब्तर हुई। जहनी कैफियत के बावजूद इतना होशमंद था कि झुंझला कर पीछे हटा। तेरा पिस्तौल है, मैं क्यों पकड़ूं? मैं आता हूँ। नादिर ने पिस्तौल इधर ही ज़मीन पर गिरा दिया और तेज़ी से एक तरफ को निकल गया। ज़ोहरा को ठाकुर अपनी हवेली में ले गए। अजीब बेचैनी सी बेयकीनी थी। नादिर जो भी कह गया था, इस पर यकीन करने को उसका दिल नहीं मानता था। बहुत बड़ा बोझ था जो इस अपने कंधे झुकाता महसूस हुआ था। दरख्तों के पार पत्तों के खड़कने की आवाज़ आई तो इसने चौंक कर सर उठाया। 2 घोड़े सामने से चले आ रहे थे। एक पर नादिर सवार था और दूसरे पर SI। तीसरा घोड़ा इसने चंद कदम पीछे था, जिस पर एक एहलकार सवार था। ये तो मलक बदर है। इसकी समाज से नादिशाह की हैरान आवाज़ टकराई। वह अपने SI से मुखातिब था। बदर ने अचंभे से इसे देखा। इसी पल तीसरे घोड़े का सवार एहलकार जिस लगा कर उतरा और लाश की सिमत गया। बदर, अब नादिशाह दूर से जैसे आवाज़ देकर इसे पुकार रहा था। हाँ, दूर कहीं इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। कहीं कुछ गलत था तो इधर क्या कर रहा है? मैं, तू नहीं तो। इसका फिक्रा अधूरा रह गया। तीसरा एहलकार भागता हुआ वापस आ रहा था। शाह साहब, लाश वहीं पड़ी है। फिर बदर को देखा और निगाह इसके हाथों की तरफ गई जो खाली थे। पिस्तौल किधर है? SI भी उतर कर आ गया था। ज़मीन पर पड़ा पिस्तौल इसने ही देखा और झुककर रुमाल से उठाया। ये क्या किया तूने बदर? तूने बंदा मार डाला? नादिशाह घोड़े से उतर के इसकी तरफ आया और बहुत शिद्दत और दुख से पूछा। मैंने नहीं नादिर, वो तेज़ी से बोला। कहीं कुछ बहुत गलत था। ये तुमने मारा है। ये चंद्री सिंह डाकू था तुम नाका। ये तुम्हारा पिस्तौल है। ये मेरा पिस्तौल नहीं है। SI जो इसका हाथ पकड़ रहा था, इससे हाथ छुड़ाकर जैसे वजाहत दे रहा था। मेरा पिस्तौल? नादिर ने हैरत से देखते हुए लिस्टर से पिस्तौल निकाला। मेरा पिस्तौल तो मेरे पास है। नहीं, इसने हथकड़ी लगाने के लिए बढ़ते SI के हाथ को फिर झटका। मैंने कत्ल नहीं किया, मेरी बात सुनो। मैंने, बस करो मलक, हम सब ने देखा है। इधर गोली की आवाज़ आई, उधर हम आए तो ये पिस्तौल तुम्हें तेरे पास पड़ा था। तूने बंदा मारा है, हम सब जानते हैं। SI ने डपट कर इसके हाथ पर हथकड़ी लगा दी। वो साकित रह गया। ये सब क्या हो रहा था? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तूने कत्ल क्यों किया बदर? तू ऐसा तो नहीं लगता था। नादिशाह बहुत अफसोस से इसे देखते हुए आह भर कर बोला। इसे थाने ले चलो। फिर साथियों को हुक्म दिया और जाओ जाकर देखो मरने वाला कौन है, किसको मारा है तूने। अब के वो कुछ नहीं बोला। इसे मालूम था अब सारी वजाहतें, सारी सफाइयाँ बेकार के होंगी। वो फंस चुका था और दूर दूर तक बचाव का कोई रास्ता ना था,
क्यों नादिर? वो दूसरे से देखे गया। क्यों? तू तो मेरा दोस्त था, फिर क्यों? सदमा, दुख, अफसोस वो दोस्ती की खबर पर नोहा पड़ रहा था। हम तो अंधेरे जंगलों के साथी थे, फिर किसने अलग कर दिया हमें? दोस्त था, लेकिन तूने कत्ल किया है। मैं कानून का मुहाफिज हूँ, कानून कैसे तोड़ूं? हाँ भाई, लाश की शनाख्त हुई। वो बेगाना सा हुआ, अपने साथी से पूछ रहा था। जी साहब, शनाख्त हो गई है। कौन था मरने वाला? ठाकुरों का लड़का गोपाल था। नादिर, तूने अच्छा नहीं किया। इसने बेबसी और नफरत से नादिर को देखा। इसने बेनियाजी से शाने उचका दिए। और तब बदर ने देखा, नादिर के पीछे दूर दरख्तों के बीच एक हेवला सा हरकत कर रहा था। ऐसा ही दूसरे एहलकार इसे लेकर चल पड़े तो खामोशी से चलता रहा। चंद कदम आगे जाकर इसने कनखियों से देखा, वह हेवला अब उठ खड़ा हुआ था। इसका सियाह चोगा फड़फड़ा रहा था। अगले ही पल वो दरख्तों के इस पार अंधेरे में गुम हो गया था। तो ये था कब्रिस्तान का भूत। एक तसल्ली बख्श एहसास ने इसकी ढाढ़स बंधाई। कौन था इधर जो इसकी बेगुनाही का गवाह था?